लेकिन उस वक्त ट्रांसपोर्ट नहीं सी चलदी। लोकल ट्रांसपोर्ट की एक बस सुबह जाती सी उस एरिया दे विच, उन्हां पिंडां दे विच, उन्हां देहातां दे विच, क्योंकि मेरे च पैसे सन, मैनू अंदाज़ा सी, मेरी दुकान की सेल सी, मेरी जेब विच सी, क्योंकि उन्हां मैनू जो दोस्त आख्या कि जगह देखनी है, समझ लो कि अंदाज़ा कर लो कि 1990 के 91 दे विच जदों दी मैं गल सुना रहा, उस वक्त 25 तो 30 हज़ार रुपया छापर विच मौजूद सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मेरी ये दुआ है कि तुसी सारे मेरी ये वीडियो देखने वाले अल्लाह ताला तुहाडे ते सब ते रहम फजल ते अपना करम करे। तुहाडे अगे भी गुजारिश है, साडी अज दी ये वीडियो नू आखिर तक देखिया जे और देखने तो बाद साडे इस चैनल नू सबसक्राइब ज़रूर करिया जे और बैल आइकन दे बटन नू भी लाजमी दबाया जे ताकि साड़ी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों पिछली वीडियो मैं जिक्र किया सी कि अगली वीडियो दे विच मैं एक अपना वाक़या सुनावांगा और उस वाक़या दे विच बड़ा ही एक सबक है। और उस सबक की है कि तुसी अगर अल्लाह ताला ते यकीन रखते हो, बेहद यकीन रखते हो, तो तुहाडे नाल कोई भी ऐसा काम नहीं होएगा जिहदी वजह तो तुहाडा नुकसान होवे। और वो नुकसान किहड़ा हो सकता है, जानी होवे, माली होवे या इज्जत दा होवे। ते अल्लाह ताला दी ज़ात हर उस इंसान दे नाल उन्ना ही प्यार कर रही है जिन्ना कि वो इंसान अल्लाह ताला दे उत्ते दिलों हो के यकीन रखता है कि मैं अगर सही हाँ तो मेरे नाल गलत नहीं हो सकता। ये सारियां गल्लां करन तो बाद मैं तुहानूं दसना वा कि मेरे नाल वो वाक़या की पेश आया। तो दोस्तों मेरे इस वाक़े की तुहानूं समझ उस सूरत ही आ सकती है। इस वीडियो नूं देखो, फिर उस तो बाद सोचो समझो कि क्या मैं जिहड़ी गल कर रहा, जिहड़ा तुहानूं वाक़या सुनाया है वो वाक़या वाकई हकीकत ते मबनी है। क्योंकि असी अजकल जिहड़े माहौल च रहिंदे आ पै, साडे ज़हन हर वक्त मुंतशिर रहिंदे ने और जिहड़ा काम रब दा है उस काम नूं असी खुद करना चाहते हैं और फिर बाद विच बेयकीनी का शिकार हो जाते हैं। तो वो वाक़या की है दोस्तों, मैं कराची शहर दे विच रहिंदा सां। ये वाक़या वे 1991 का, अज तो 32 साल पुराना वाक़या है। और मैनू अजे भी वो वाक़या जिहड़ा मैं सुनान लगा वा अजे भी ज़हन दे विच उस तरह मौजूद है। और वो इस वक्त मैनू नक्शा भी जिहड़ा ना वाक़या जिस तरह होया और जिस तरह गए असीं जिस जगह दे उत्ते, वो वाक़या अजे तक मेरे ज़हन दे विच घूम रहा है और मैनू नज़र भी आ रहा है जिस तरह फिल्म चल रही है। मैं कराची रहिंदा हाँ। मेरे पिंड दे, मेरे शहर दे चंद दोस्त मेरे कोल गए और मैनू जाके कहंदे ने कि असी वो जगह देखनी है कि जिथे फिल्म इंडस्ट्री वाले जाके अपने सीन फिल्माते हैं। और उस जगह का नाम है पैराडाइज पॉइंट। कराची शहर तो उस वक्त काफ़ी दूर सी, हुण ते कराची की आबादी मुमकिन है उस दे करीब आ गई होवे और ट्रांसपोर्ट भी बड़ी ज़्यादा चलती होवे। लेकिन उस वक्त ट्रांसपोर्ट नहीं सी चलदी। लोकल ट्रांसपोर्ट की एक बस सुबह जाती सी उस एरिया दे विच, उन्हां पिंडां दे विच, उन्हां देहातां दे विच, ते शाम दे टाइम ते वापस कराची आ जाती हुंदी सी। उहदा स्टाप हुंदा सी माड़ीपुर तो चलदी सी ते माड़ीपुर ही आके रुक जाती हुंदी सी शाम दे टाइम। ते मैनू दोस्तां ने दस्सिया कि असी वो जगह देखनी है। उन्हां दिनां च पीलियां टैक्सियां नवीं कराची चलनियां शुरू होईयां सन। तो मैं वो पीली टैक्सी रोकी, दुकान बंद की। दोस्तों ने जो इसरार किया, हालांकि मैं उन्होंने कहा कि कल जुम्मे का दिन है, कल ज़्यादा उत्थे रौनक होएगी, दुनिया होएगी तो इंजॉयमेंट ज़्यादा हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि साढ़े कोल टाइम थोड़ा है, तू सानू अज ही वो जगह दिखा, अज ही लैके चल। तो मैं पीली टैक्सी रोकी और रोकन तो बाद उस टैक्सी वाले नाल गल की तो उन्हें पूछा कि कितना टाइम उत्थे रवोगे, वापसी भी तुहानू लियाउणा या छड्ड के ही आना। तो मैं कहनी वापस भी लैके आना।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰਵਾਂਗਾ ਉਨੇ ਘੰਟੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਔਰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਨਾਰਸ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ, ਬਨਾਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੀਲਮ ਪੁਆਇੰਟ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਫਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਡੈ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰੀ ਔਰ ਨਹਾਉਣ ਡੈ ਪਏ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਨਾ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਠੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਭਿੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬਿਲਟੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਨ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਉਹ ਬਿਲਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਅੱਡੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬਿਲਟੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੰਢ ਮਾਰ ਲਈ। ਗੰਢ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਡੈ ਪਏ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਾਪਰ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਪਰ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗਰੂਬ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਟਿੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸੂਰਜ ਦੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਆਓ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਿਲਟੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਛਾਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਠੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇਸ 3 ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਗੋ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੇਲ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਲਕਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛਾਪਰ ਛੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਠੱਲ ਆਈ, ਠੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਕਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਛਾਪਰ ਉਹ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛਾਪਰ ਫੜਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਮ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 1990 ਦੇ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਕਤ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਛਾਪਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ 'ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ 'ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹਕੀਕੀ ਵਾਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਾਕਿਆ, ਨਸੀਹਤ ਅਮੇਜ਼ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।